பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமக. மகாவிஷ்ணுவுக்கு எத்தனையோ பேர் சகஸ்ர நாமமே இருக்கும் போதிலும் ஏன் நாராயண நாமத்தை போட்டார் என்றால், அதுதான் மகாவிஷ்ணுவுக்கு பரம மந்திரமாக இருக்கிற அஷ்டாட்சரியில் வருகிற பெயர். அயனம் என்றால் வழி, பாதை என்று ஒரு அர்த்தம். பாதை வழியாக போய்ச் சேருகிற இருப்பிடம் என்றும் அர்த்தம். நரர் என்கிற ஜீவாத்மாக்களுக்கு 2 அர்த்தத்திலும் அயனமாக இருக்கிறவன் நாராயணன். கடைத்தேறும் வழியான பிரம்ம வித்யா சாஸ்திரமாக இருப்பவன் அவனே. அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானாம் என்று அவனே கிருஷ்ண பரமாத்மாவாக வந்தபோது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். கீதை 10வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகம். அந்த வித்யையின் முடிவாக பலனாக சென்று சேரும் இருப்பிடமான பரபிரம்மமாக இருப்பவனும் அவனே. ஆகையினாலேதான் பிரம்ம வித்யா குரு பரம்பரையை சொல்லும்போது நாராயணம் என்றே ஆரம்பிக்கிறது. நாராயணம் பத்மபுவம் என்ற ஸ்மார்த்தர்களுக்கான குரு பரம்பரை ஸ்லோகம். 2ஆம் பகுதி நம்மை நாமாக்குபவர் என்ற உரை பார்க்க. ஆகையால் பிரம்ம வித்யா சாஸ்திரமான பாஷ்ய புஸ்தகத்தில் நாராயண நாமத்தை சொல்லுவது ரொம்பவும் பொருத்தமானதே. சங்கர நாமாவோடையே நாராயண நாமாவை சேர்த்துத்தான் சங்கர நாராயணன் என்றே பெயரும் இருக்கிறது. தென்பாண்டி நாட்டில் சிவவிஷ்ணு ஒற்றுமையை 2 பேரும் ஒரே சரீரத்தில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிற மூர்த்தியால் எடுத்து காட்டிக்கொண்டு பெரிய க்ஷேத்திரம் இருக்கிறது. அந்த மூர்த்திக்கு சங்கரநாராயணன் என்றே பெயர். ஸ்மார்த்தரான போதிலும் அனைத்து கடவுளரையும் ஏற்கும் ஸ்மிருதிகளை பின்பற்றும் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய மரபு குடியினர். வீரசைவர் என்று சொல்கிற அளவுக்கு பரமசிவன் மட்டுமே தெய்வம் என்று அபிப்பிராயப்பட்ட ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நான் நாராயண சொல்வது அவருக்கு சங்கடமாக இருந்திருக்கிறது. நான் வாய்விட்டு அப்படி அதிகம் சொல்கிறதில்லைதான், ஆனாலும் மடத்து சம்பிரதாயம் அப்படித்தான் என்று அவருக்கு தெரியும். அதனால் சங்கடப்பட்டிருக்கிறார். என்னிடமே ஒரு நாள் கேட்கவும் கேட்டுவிட்டார். அவரிடம் நான் சிவபக்தர்கள், விஷ்ணு பக்தர்கள் முதலான அத்தனை இந்து மத சம்பிரதாயஸ்தர்களுக்கும் உபனிஷத்துக்கள் பொதுதானே, அவற்றிலே சிவகுமாரனான ஸ்கந்தன் பேரில் ஸ்கந்தோபனிஷத் என்று இருக்கப்பட்டதில் விஷ்ணோச்ச ஹிருதயம் சிவகா, விஷ்ணுவின் ஹிருதயத்தில் சிவன் இருக்கிறார் என்று இருக்கிறது. அதனால் நான் சொல்கிற நாராயண நாமத்துக்கும் உயிர் கொடுக்கிற ஹிருதயமாக சிவன் தானே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டேன். அவர் ஆமாம் ஆமாம் என்று ஒப்புக்கொண்டு திருப்தராக போனார். நான் கொஞ்சம் சாமர்த்தியம்தான் பண்ணிவிட்டேன். ஏனென்றால் நான் அவரிடம் சொன்னது ஹாஃப் ட்ரூத் தான். இன்னொரு ஹாஃப் என்னவென்றால் விஷ்ணோச்ச ஹிருதயம் சிவகா என்பதற்கு முன்பாதமாக அதே மந்திரத்தில் சிவஸ்ய ஹிருதயம் விஷ்ணுஹு, சிவனுடைய இதயத்தில் விஷ்ணு இருக்கிறார் என்றும் இருக்கிறது. அந்த தீவிர சிவபக்தரை சமாதானப்படுத்த சாதகமாக இருந்த ஒரு பாதியை மட்டும் சொல்லி சமாளித்து விட்டேன்.
அந்த 2 வாக்கியமுமே நிஜம்தான். சிரித்து, இரண்டுமே ஃபுல் ட்ரூத் தான். எவ்வாறெனில், ஆடி ஓடி நடக்கிற காரியசக்தி என்ற டைனமிக் எனர்ஜிக்கும் காரியமில்லாமல் அசைவு இல்லாமல் சாந்தமாக இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் கருப்பொருள் ஹிருதயம் என்று சொல்லக்கூடிய உள்பாகம் இருக்கவே செய்கிறது. அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் என்ற அசையாமல் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கப்பட்ட வஸ்துக்களுக்குள்ளும் ஹிருதயஸ்தானத்தில் டைனமிக் எனர்ஜி குமுறிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. ஸ்டாட்டிக் பிரின்சிபலைத்தான் சிவன் என்பது, டைனமிக் பிரின்சிபலையே விஷ்ணு என்பது. காரியலோகத்தில் நடக்கும் சகலத்திற்கும் விஷ்ணுதான் காரணம் என்று இதிலிருந்து ஏற்படுகிறதல்லவா? அப்போது சகல காரியங்களையும் அவனுக்கே அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ? ஆச்சாரியால்தான் தம்முடைய காலத்தில் ஆரம்பித்து வைத்தார் என்றில்லாமல் அவருக்கும் எத்தனையோ காலத்திற்கு முன்னால் இருந்தே காலமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அத்தனை ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த தேசத்தில் சாஸ்திரங்கள் அப்படித்தான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றன. காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருத்தே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணா இதி சமர்ப்பயாமி. காரியம் என்றால் உடம்பால் செய்கிறது மட்டுமில்லை, மனசினால் நினைப்பது, புத்தியினால் ஆலோசிப்பது, ஜீவாத்மா என்று இருந்து கொண்டு பிரகிருதி என்ற மாயையினால் ஏற்பட்ட இயற்கை குணத்தில் நாம் சுபாவமாக செய்கிறது எல்லாமே காரியம்தான். தியானம் என்று பண்ணுவது கூட காரியம்தான். சமாதி நிலை ஒன்று தவிர சகலமுமே காரியம்தான். அப்படி இயற்கை குணத்தால் தூண்டப்பட்டு காயத்தால், வாக்கால், புத்தியால், கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்களால் என்னென்ன செய்கிறேனோ அந்த சகலத்தையும் பரம்பொருளான நாராயணனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறேன் என்பதுதான் ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். ஹாஃப் ட்ரூத், ஃபுல் ட்ரூத் சொன்னேனே, அப்படி ஒவ்வொருவருமே ஃபுல் ட்ரூத்தாக இருக்கப்பட்ட சிவன் விஷ்ணு 2 பேரும் ஒரே ரூபத்தில் ஹாஃபாக சேர்ந்திருப்பதுதான் சங்கரநாராயண மூர்த்தம். அந்த மூர்த்தி உள்ள க்ஷேத்திரத்திற்கும் சங்கரநாராயணன் கோவில் என்று பெயர். அதைத்தான் சங்கர நயினார் கோவில் என்று வழங்குவதாக ஆகியிருக்கிறது. ஆச்சாரியாலே அந்த பெயரை ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பத்தில் போட்டிருக்கிறார். கேள்வி பதில் ரூபத்தில் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா என்று அவர் ஒன்று அருளியிருக்கிறார். அதை சமாப்தி பண்ணுவதற்கு முந்திய ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்றும் மகேஸ்வரன் என்றும் சொல்கிறது எவரை என்று கேள்வி. பதிலாக சிவன், விஷ்ணு என்று எவர் ஒருவரையும் நம்முடைய சமரச அத்வைத ஆச்சாரியால் சொல்லாமல் சிவ விஷ்ணுக்களாக சேர்ந்துள்ள ஒரே ஆத்மாதான் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி சொல்லும்போது சிவவிஷ்ணு என்றோ ஹரிஹரன் என்றோ வார்த்தை போடாமல் சங்கரநாராயணன் என்றே போட்டிருக்கிறார். கச்ச பகவான் மகேஷகா சங்கரநாராயணாத்மைகா ஆனபடியால் அந்த சங்கரரும் நாராயண நாமத்தை விசேஷித்து சொல்லி இருப்பது பொருத்தம்தான். மொத்தத்தில் விஷயம் ஜகத்காரண மகா தத்துவத்தை ஆச்சாரியாள் நாராயணன் என்றே குறிப்பிடுவார். அப்படித்தான் எங்களுக்கு மற்றவர்கள் பண்ணுகிற நமஸ்காரத்தையும் காரண வஸ்துவுக்கு சேர்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லும்போது நாராயணனுக்கு சேருங்கள் என்று சொல்லி அப்படி சேர்ப்பிப்பதற்கு ஈஸியாக தோன்றுகிற ஒரு விதி பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். நமஸ்காரம் யாவும் நாராயணனுக்கே. சகலத்தையும் ஆக்கி படைத்து அதற்கும் ஒரு சக்தியை கொடுத்திருக்கிற அந்த நாராயணனுக்குத்தான் அத்தனை நமஸ்காரத்தையும் வாங்கிக் கொள்கிற ரைட் இருக்கிறது. எந்த தேவதைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் அது கேசவனைத்தான் சேர்கிறது. சர்வதேவ நமஸ்காரகா கேசவம் பிரதிகச்சதி என்றே ஸ்லோகம் சொல்கிறோம். அந்த கேசவன் யார் என்றால் நாராயணன் தான். எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். அது விஷ்ணுவின் பெயர்.
குறிப்பாக கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அப்படி சொல்வது என்று விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் அந்த பெயர் வருகிறது. 2 இடங்களில் 23,648 நாமங்கள். அதற்கு ஆச்சாரியால் பலவிதமாக அர்த்தம் சொல்லி இருக்கிறார் அவரது விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில். அதிலே இங்கே நமக்கு விஷயமாவது க அ ஈஷ ப என்ற 4 சப்தங்களும் சேர்ந்தே கேசவ என்று ஆகிறது. க என்று பிரம்மாவுக்கு பேர், அ என்று விஷ்ணுவுக்கு பேர், ஈஷ என்பது சிவன் பேர் என்று தெரிந்ததே. ஆகையினால் பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் ஒன்று சேர்ந்த திரிமூர்த்தி க பிளஸ் அ பிளஸ் ஈச ஈக்குவல் டு கேஷ என்றாகிறது. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்கு தெய்வங்களான இந்த 3 பேரையும், அதாவது கேசவை அவர்களுக்கும் மேலே பரமாத்ம பராசக்தி ஸ்வரூபமாக இருந்து கொண்டு எவன் தன் வசத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அந்த கேசவன் தான் கேசவன். அதாவது அவன் முத்தொழில்களில் ஒன்றை செய்கிற சுவாமியாக மட்டுமில்லாமல் 3க்கும் மூல சக்தியாக உள்ள மூர்த்தியே. இதுவேதான் ஆச்சாரியால் நாராயணன் என்று சொல்வதும் ஆனபடியால் எல்லா தேவர்களுக்கு பண்ணும் நமஸ்காரமும் கேசவனுக்கே என்றால் நாராயணனுக்கே என்றும் தானாகும். அப்படி மற்ற தேவதைகளுக்கு பண்ணும் நமஸ்காரங்களே அவன் ஒருத்தனுக்குத்தான் போய் சேருகிறது என்னும் போது மனுஷர்களுக்கு பண்ணும் நமஸ்காரம் அந்த மனுஷர்களுக்கு சொந்தமாக முடியுமா? இந்த நமஸ்காரம் எல்லாமும் நாராயணனிடம்தான் போய் சேருகிறது. இதைத்தான் எங்களுக்கு யார் எப்போது நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் நாங்கள் நினைவு வைத்துக்கொண்டு அவனுக்கே உரித்தான நமஸ்காரத்தை எங்களுக்கு மிஸ்அப்ராப்ரியேட் பண்ணி கொண்டு விடாமல் அவனுக்கு ரீடைரக்ட் செய்வதற்காக ஆச்சாரியால் கருணையோடு ஒரு விதி, ஈஸியாக தோன்றும் விதி போட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். என்னவென்றால், எங்களுக்கு ஒருத்தர் நமஸ்காரம் பண்ணும் போது நாங்கள் நாராயண நாராயண என்று சொல்ல வேண்டும். அதுதான் விதி. அப்படி சொன்னால் பேரை சொன்னவுடன் ஆசாமி ஞாபகம் வந்துவிடுமோ இல்லையோ? இங்கே சுவாமி தான் ஆசாமி. அவன் ஞாபகம் வந்தவுடன் எல்லா நமஸ்காரத்திற்கும் உரியவன் அவன்தான். அவன் உரிமையை உடைமையை நாம் அபகரித்து விடக்கூடாது என்றும் தோன்றி அவனுக்கே நமஸ்காரத்தை அனுப்பிவிடுவோம் இல்லையோ? அதற்காகத்தான் நாராயண ஸ்மரணத்தை விதித்தார். ஸ்மரணம் என்கிறது முக்கியம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவடியடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமையும் தெரிந்தது. குருவடியடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமையும் தெரிந்தது. குருவடி அடைந்தேன். குருவருள் பெற்றேன், கற்றவை தெளிந்தது. குருவருள் பெற்றேன், கற்றவை தெளிந்தது. குருவினை உணர்ந்தேன், கரையும் சேர்ந்தேன். குருவினை உணர்ந்தேன், கரையும் சேர்ந்தேன். குருவடி அடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமை தெரிந்தது. குருவருள் என்றும் குன்றாது வாழ்க. குருவருள் என்றும்
குன்றாது வாழ்க குருமொழி என்றும் கன்றாது சிறக்க குருமொழி என்றும் கன்றாது சிறக்க குருவடி என்றும் கோதின்றி காக்க குருவடி என்றும் கோதின்றி காக்க குருவே துணையாய் கூடி நிற்பாரே குருவே துணையாய் கூடி நிற்பாரே குருவடியடைந்தேன் குவலையும் புரிந்தது குருமொழி கேட்டேன் கடமையும் தெரிந்தது குருவடி அடைந்தேன் குருவனுடைய திருவடியை நான் அடைஞ்சேன். உலகம் எனக்கு புரிஞ்சுது. எது மெய் எது பொய்ங்கிறத காமிச்சாரு. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யான்னு ஆச்சாரியார் சொன்னார் இல்லையா, அது என்னங்கிறத எனக்கு புரிய வச்சார். குருவனுடைய மொழிகளை கேட்டேன், அருள் உரைகளை எல்லாம் கேட்டேன். என் கடமை எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சது. நான் என்ன பண்ணணும், எதுக்காக வந்திருக்கேன், நான் என்ன செய்யணும், இந்த வந்த பாசங்கள் என்ற வலைகள்ல நான் மாட்டிக்கலாமா, ஆசைங்களுடைய கடல்ல நான் அப்படி திண்டாடலாமா, பார கப்பல் பேராசை அதுல போய் நான் மாட்டிக்கலாமா கூடாது அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சது. என்னோட கடமை என்ன, எதை செஞ்சாலும் கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனான்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு கடமை புரிஞ்சுது. குரு அருள் எனக்கு அமோகமா கிடைச்சது. நான் என்னென்னலாம் கற்றுக்கொண்டேனோ அதுல ஒரு தெளிவு பிறந்தது. நான் குருவை உணர்ந்தேன், நான் கரையேறினேன். எனக்கு இனிமே வாழ்க்கையில எந்த பந்த தலைகளும் கிடையாது, எந்த கஷ்டங்களும் கிடையாது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சினேன். இந்த குரு அருள் என்னென்னைக்கும் குறைவில்லாது வாழ்ந்து எனக்கு அருள் பண்ணணும். இந்த குரு வழி குருவனுடைய மொழியானது என்னென்னைக்கும் எனக்கு சிறந்து அருளுரையா இருந்து என்னை காப்பாற்றி என்னை கைடு பண்ணிட்டே போகணும். இந்த குருவடியானது என்னென்னைக்கும் நான் தவறு பண்ணாத என்னை பாதுகாக்கணும். இந்த குருவடி எனக்கு துணையா இருக்கும்போது, குருவாக எனக்கு துணையாக கூடி இருக்கும்போது எனக்கு வேற என்ன கவலை, எதை பத்தி தான் நான் கவலைப்படணும், எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லையா. அப்படி பல பக்தர்கள்லாம் குருவனுடைய திருவடியை நாடி சென்று அந்த குருவனுடைய அருளை பெற்று எந்த கவலையுமே இல்லாத குருநாதர் பார்த்துப்பார், குருநாதர் பார்த்து எத்தனை பேர் இருந்திருக்கா இல்லையா. எதுவா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டா போறோம், அவர் பார்த்துப்பார். அவரை நினைச்சுட்டா போறோம், நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் விலகி நமக்கு நல்லதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா இல்லையா. அப்ப கூடவே இருக்கிற பக்தாளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கும் இல்லையோ. நமக்கு எங்கேயோ இருந்தோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், எப்போ போய் பார்க்க நமக்கே அவ்வளவு அருள் கிடைக்கும் போது குருவுடைய பக்கத்திலேருந்து சேவை பண்ணக்கூடியவா, மகாபெரிவாவுடைய அருகிலேயே இருக்கக்கூடியவா, தினம் தினம் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவா, தினம் தினம் அவருக்கு தொண்டு பண்ணக்கூடியவா, அவருடைய பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறவா, அவருடைய அருள் உரைகள்லாம் கேட்கிறவாள்லாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணவா, எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணவா இல்லையா. பெரியவா ஒரு சமயத்துல 1960ஆம் ஆண்டு அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த சமயத்துல திருச்சிக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல முகாம் பண்ணிருக்கா. பெரியவாளுடைய முகாம்னா தெரியும், சொல்லுவா, அதாவது மரம் பழுத்தால் பவ்வாலே வாவென்று கூழி அழைப்பார் உண்டோன்னு. மரம் பழுத்துதுன்னா பவ்வால் இங்கன்னா தேடின்னு வருன்ற மாதிரி இங்க மகா பெரியவா இருக்கான்னா தேடிட்டு எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் வருவா இல்லையா. அதுவும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையா வந்துடுத்துன்னு சொன்னா ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பெரியவா முகாமிட்டு இடத்த கூடிடுவா. அங்க காத்தால இருந்து பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணி முழுக்க முழுக்க பெரியவாளை பார்க்கணும், பெரியவாளோட இருக்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம கூட பார்த்துருக்கோமே. இந்த திருவருட்செல்வர்ன்ற ஒரு படத்துல திருநாவுக்கரசரா நடிக்கக்கூடிய நடிகர் திலகம் சொல்றாரு சிவாஜி கணேசன், அவர் கூட ஒரு சமயம் பெரியவாளை போய் பார்த்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போனாராம். எனக்கு ஒரே ஒரு நாளைக்கு காத்தாலின் சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களை நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும், எனக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியவா சரின்னு ஒத்துட்டா. அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டா, எதுக்கா நீ இந்த மாதிரி பண்ணேன்னு சொன்னா, உங்களுடைய ஒரு அசைவுகளையும் நான் பார்த்து ரசிச்சு உள் வாங்கிட்டேன்னா நான் இந்த மாதிரி திருவருட்செல்வர்ன்ற படத்துல திருநாவுக்கரசராக நான் வேஷம் போட்டு நடிக்கிறேன். அந்த திருநாவுக்கரசர் எப்படி இருப்பார்னு நான் நினைச்சு பாட்டுனேன், உங்களை மாதிரி தான் இருப்பாருன்னு மனசுல பட்டது. அதனாலதான் உங்களுடைய நடைமுடைய பாவனையெல்லாம் அப்படியே நான் மனசுல உள் வாங்கிட்டேன்னா நான் அதை அப்படியே பிரதிபலிச்சு திருநாவுக்கரசர்ல நான் கொண்டு வந்துள்ளான்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நீங்க அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். பெரியவா சொன்னாலும் அப்படியே ஆகட்டும்ப்பா, நீ முழுக்க பார்த்திருக்க, நீ அந்த படம் போட்டு முடிச்ச உடனே நீ திருநாவுக்கரசரா வரக்கூடிய அந்த பகுதியை மாத்திரம் எடுத்துட்டு எனக்கு போட்டு காமிக்கிறியா, நான் பாக்கிறேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி படம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாம் ஆச்சு. அந்த திருநாவுக்கரசரா வந்திருக்கிற பகுதியை மாத்திரம்
எடுத்துட்டு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போய் இங்க ப்ரொஜெக்டரை போட்டு காமிச்சா பெரியவா சொன்னாலாம், அடேப்பா இவ்வளவு நுணுக்கமா எனக்கு கவனிச்சிருக்கே, நீ நிஜமாவே பிறவி கலைஞன் தான், நீ நன்னா சேமமாருன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணாலாம். அப்படியா ஒரு சமயத்துல பெரியவா திருச்சியில முகாமிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தினமும் வர ஆரம்பிச்சா பூஜையை பார்க்கறதுக்கு. தினமும் 1000 பேருக்கு போஜனம், சகசிர போஜனம்ங்கிறாள் இல்லையா, அது 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிச்சா சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சாப்பாடு. சாப்பிட்டுட்டே இருப்பா, வந்துட்டே இருப்பா. அப்படியே அந்த அன்னதான பிரபு இல்லையா பெரியவா, அப்படியே பிரசாதமா எல்லாருக்கும் அப்படியே பிரமாதமா வயிறு ரொம்ப போட்டு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தா. இந்த மடத்து காரியஸ்தாலாம் இருக்கா இல்லையா, ஒரு நாள் பெரியவாட்ட போய் சொன்னேன், இது ரொம்ப பெரிய பேஜாரான விஷயமா இருக்கு. இந்த 11 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் இந்த சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சாயங்கால சாயரட்ச பூஜைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிரமமானதா இருக்கு. இது இப்படியே கண்டினியூ பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பெரியவா ஒத்துண்டா சரின்னு சொன்னா பர்மிஷன் கொடுத்தாக்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சாதம் கலந்தது பிரசாதமா ஒரு பொட்டலமா இலையில போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாருக்கும் போய் சேரும், அவாவா எடுத்துன்னு போவா. அப்ப சொன்ன உடனே பெரியவா அப்படி ஏறாருங்க ஒரு தடவை பார்த்து கேட்டா, ஓ நீ என்ன சொல்ற, மடத்துக்கு ரொம்ப சுலபம், வேலை எல்லாம் மிச்சமாகுங்கிற. சரி, எப்படி இருந்தாலும் எத்தனை பேர் வருவா தெரியாது, 1000 பேருக்கு நம்ம பொட்டலம் கட்டி கொடுக்கறோம், கூட 100 பேர் வந்தா என்ன பண்ணுவ, சரி இன்னைக்கு 500 பேர் வந்தா என்ன பண்ணுவ, மீதி பொட்டலத்தை என்ன பண்ணுவ, சரி இத்தனைக்கு இலைய வாங்கி கட் பண்ணி ஒருத்தர் இலைய கட் பண்ணி கொடுத்து, ஒருத்தர் சாதத்தை இது பண்ணி கொடுத்து, அந்த அன்னத்தை கலந்து கொடுத்து, அதை ஒருத்தர் பொட்டலம் கட்டி கொடுத்து, இது ஒருத்தர் எண்ணி தனியா வச்சுட்டு, இது ஒருத்தர் கொடுத்து, அதுக்கு 5 பேர் வேண்டித்தானே இருக்கு. இந்த 1000 பொட்டலம் கட்டுறதுக்கும் டைம் ஆகத்தானே செய்யும். சரிப்பா, நீ சொல்ற மாதிரி பொட்டலாமாவே கொடுக்கறதாவே வச்சுக்கோம், எங்க போய் உட்காந்து சாப்பிடுவா, இத்தனை பேரும் சாப்பிட்டுட்டு கையில வச்சிருக்க இலையை எங்க கொண்டு போய் போடுவா, அந்த இலையெல்லாம் யார் எடுப்பா, நாம தானே திருப்பி அந்த இலையெல்லாம் எடுக்கணும். இத்தனை பேருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு ஜலம் எங்க போய் எடுத்துன்னு குடிப்பா, எப்படி டம்ளர்ல குடிப்பா, வரிசையில நின்று கியூல குடிப்பாளாவா, தண்ணி குடிப்பாளா, யோசனை பண்ணி பார்க்கலாமே. இதெல்லாத்தையும் எங்க ஜலம் குடிப்பா. சரி, இது இஷ்டம் போல உட்காந்து பந்தியில அவளுக்கு சாப்பாடு போட்டா அவ வயிறு நிறைய ரொம்ப அழகா சாப்பிட்டுட்டு போவா. நீ பொட்டலம்னு கொடுத்தா ஆளுக்கு ஒரு பொட்டலம் கொடுப்ப, சில பேருக்கு அந்த பொட்டலம் போறோம், சில பேருக்கு அந்த பொட்டலம் போறாது. நீ இன்னொரு பொட்டலம் கேட்டா கொடுக்க மாட்ட, கியூல வான்னு சொல்லுவ, அவளுக்கு அசிங்கமா இருக்கும், பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதோட மேலும் அவர்கள் சாப்பிட்ட இலை இருக்கு இல்லையா, அவ உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரும் போஜனம் பரிமாறி நீங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் அந்த இலையில நிறைய மிச்ச மீதி எல்லாம் வச்சுட்டு போவா இல்லையா, அந்த இலையை கொண்டு போய் நம்ம வெளியில இருக்கிற குப்பை தொட்டியில போடுறச்ச அதை எடுக்கிறதுக்கான குறவர்கள்லாம் வரா, அது வெளியில சிந்ததான் சாப்பிடுறது, நாய்கள் காக்காய்கள்லாம் வருது, அதுக்கு மேல செதறதான் சாப்பிடறதுக்கு எறும்புகள் பூச்சி எல்லாம் வேற வருது. இத்தனை பேருக்கு அது வயிறு ஒப்புறது இல்லையா சாப்பாடு நம்ம போடும்போது. ஒருத்தருக்காக நம்ம மக்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுன்னு சொல்லி வரும்போது எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு போய் சேருது. வேணும்னு நம்ம முனிசிபாலிட்டியில சொல்லி தினமே இந்த இலைகள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி அவளுக்கு என்ன பணம் கட்டணுமோ அதை கட்டிட்டு போலாமே. அதை விட்டுட்டு நாம இந்த மாதிரி பொட்டலம் கட்டி கொடுக்கறதுங்கிறதெல்லாம் இது என்ன ஹோட்டலா வியாபாரமா, ஹோட்டல்ல காசு கொடுத்து பொட்டலம் வாங்கிட்டு போற, இங்க நம்ம காசு வாங்கிக்காத ஏன் இங்கேயும் தான் தட்டுல காசு போட்டுறாளே. சரி, ஒரு பொட்டலத்துக்கு இன்னொரு பொட்டலம் எனக்கு கொடுன்னா கொடுப்பியோ, கொடுக்க மாட்டேன். அதே இலையில சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் போடுன்னா போடுவேன். இதெல்லாம் யோசனை பண்ணா எனக்கு என்னவோ நீங்க சொல்றது சரின்னு படல. நம்ம வழக்கம் போல சாப்பாடு இலை போட்டு போடுறதுதான் சரின்னு எனக்கு தோன்றது. இப்படிதான் பண்ணணும். இல்லன்னா நம்ம மொத்தமா நிறுத்தி விடலாம்னாலாம் பெரியவா மனசு கஷ்டப்படும்படியே எல்லாரும் நடந்துப்பாளா. இல்ல பெரியவா சொல்றபடியே தினமே இப்படியே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பழையபடி எப்பவும் போலவே பூஜை முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் சகசர போஜனம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பெரியவா கருணாமூர்த்தி இல்லையா, கருணைமா முகில் ஜீவ காருண்யமே அவருக்கு ரொம்ப மனசுல பெருசு இல்லையா. ஜனங்களும் சாப்பிடணும், அந்த மிச்சத்தையே சாப்பிடக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்கக்கூடிய நரிக்குறவர்கள் அவளுக்கும் போய் சேரணும். அது மாத்திரம் இல்லாத இந்த நாய்கள் காக்காய்கள் குருவிகள் அந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் வேற சாப்பிடுற அவளுக்கும் போய் சேரணும். செதறி இருக்கிறது மற்ற சின்ன சின்ன ஜீவன்களுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் கூட போய் சேரணுங்கிற எப்பேற்பட்ட ஒரு எண்ணம் பெரியவாளுக்கு. நாமளும் அந்த மாதிரி பரோபகாரகா புண்ணியாயன நாமும் எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்வோமாக, அள்ளி கொடுப்போமாக, யாருக்கும் கிள்ளி தரக்கூடாது, தாராளமா கொடுப்போம். இதுதான் பெரியவா நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான அறிவுரை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீ குரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்பிரமேயம் நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட மகிமையில் பல விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வார்த்தைகளால் சொல்லி முடியாத ஒரு விஷயம், மனசுக்கு கற்பனையில் எட்டி பார்க்க முடியாத பல விஷயங்கள். இது மாதிரி ஒரு அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சர்வ சகஜமாக ரொம்ப சுலபமாக பெரியவா பண்ணுவா. அப்படிதான் அந்த பெரியவாளோட காசி யாத்திரை முதலான பல விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம். அவள் தொடர்ந்து யாத்திரையிலேயே இருக்கிறதே தான் பல நிகழ்ச்சிகள். அது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. ஒரு சிலது தான் பார்த்துன்னு வரும். அதே ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக தான் இருக்கும். அப்படி பெரியவா 1962 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் இருந்தா. அங்கே தான் பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குருவோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. புதுப்பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பீடத்துக்கு வந்து அந்த இளையாத்தங்குடியில் வச்சுன்னு பெரியவா அவளுக்கு வித்யாபியாசனம் பண்ணி வச்சா. அந்த 1962 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 21, 22, 23 3 நாளில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்பட்டது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த நவகிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நவகோள்களில் ராகு இல்லாத மற்ற 8 கிரகமும் மகர ராசியில் ஒன்றா கூடித்து. அது அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக சொல்லியிருந்தா. 8 கிரகங்கள் ஒன்றா கூடினத்தினால ஒரே இடத்துல இதனால பல தொந்தரவுகள் உட்பாதங்கள்லாம் லோகத்தில் ஏற்படலாம் அப்படின்னு ஜோதிஷ சாஸ்திர ரீதியாக ஜோதிஷர்கள்லாம் சொல்லியிருந்தா. இப்படி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் பீதி இதெல்லாம் இருக்குமே. ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு பெரிய என்ன உட்பாதம் ஏற்படுமோ, என்ன கஷ்டங்கள் வருமோ அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய மன சஞ்சலம் இருந்தது, பீதி இருந்தது, பயம் இருந்தது. அப்போ பெரியவா அந்த பயம் பீதியெல்லாம் போக்குறதுக்கு அபயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆறுதலான விஷயங்கள்லாம் சொன்ன. இது மாதிரி ஒரு இயற்கை சீற்றங்கள் உட்பாதங்கள்லாம் ஏற்படுறது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுறது. ஈஸ்வரன் ஏன் சார் கருணாமூர்த்திங்கிறள், அன்பே சிவம்ங்கிறள், அவருக்கு எப்படி சார் கோபம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால், நாம் வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கும், நம்ம குழந்தைகள்லாம் இருக்குது. நம்ம குழந்தைகளை விட நமக்கு பிரியமான வஸ்து எதுவுமே கிடையாது. நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட தான் அவ்வளோ பிரியத்தை நாம் காமிக்கிறோம். இருந்தால் கூட அந்த குழந்தைகள் சில சமயம் சொன்னத்தை கேட்காத அடம் பிடிச்சாலோ, இல்லை நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை செஞ்சாலோ, இல்லை தப்பான காரியங்களை பிரவேசித்தாலோ இதே அப்பா அம்மாவுக்கு தான் கோபம் வருது. அந்த குழந்தைகளை அடிக்கிறோம், தண்டிக்கிறோம், என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம். இதை யாரானு கேட்குறோமா? நம்ம குழந்தைகள் தானே, நாம் பெற்ற குழந்தைகள் தானே, நம்மளோட அத்தியந்த பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவா தானே. அவள்கிட்ட நமக்கு எப்படி கோபம் வருது அப்படின்னா, அந்த குழந்தைகள் நல்ல வழியை தப்பி போகிறதுனால, நாம் ஒரு நல்லது சொல்கிறதே நல்லது செய்யறதே அதை அவள் எதிர்க்கிறதுனால, அதை ஏற்றுக்காததுனால தப்பு வழியில் போகிறதே நாம் கண்டிக்கணுங்கிற ஒரு கடமையும் இருக்கிறதுனால திருப்பி அவள் அந்த தப்பு வழியில் பிரவேசிக்கக்கூடாது, அவளுக்கு ஒரு பயம் வரணும், அவள் நல்ல வழியில் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் இந்த அன்போட மிகுதி அப்படின்னே சொல்லலாம். அன்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நாம் அவளை அப்படி இல்லை நாம் கண்டிக்க தோன்றுறது. அப்படி நாம் குழந்தைகளை கண்டிக்கிறாப்புல தண்டிக்கிறாப்புல தான் அன்பே சிவமான ஈஸ்வரனும் சர்வேஸ்வரனும் பரம கருணாமூர்த்தியாக இருந்தால் கூட சில சமயங்களில் நாம் தவறுதலாக நடக்கிறதே, தர்ம விரோதமாக நடக்கிறதே, கெடுதல் செய்யறதே அவருக்கும் அதனால் கோபத்துக்கு ஏற்பட்டு அதனால் அவர் கோபத்தை அடைஞ்சு நம்மளை சில இயற்கை உட்பாகங்கள் மூலமாக தண்டிக்க முடியுமாவும் இருக்குது. இது எதுக்கு அப்படின்னா, திரும்பி இது மாதிரி நம்ம அதர்ம வழியில் போகக்கூடாது, தப்பு செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான். அதனால் இந்த உலகத்தில் இது மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் வருது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது.
அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்னா, முதல்ல அதுக்கு பரிகாரம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன தப்பு பண்ணினமோ, எந்த அதர்ம வழியில போறோமோ அதுலேருந்து விலகணும், அதை திருத்திக்கணும், கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் முதல் பரிகாரம். இதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற பரிகாரங்கள்லாம் ரொம்ப தற்காலிகமானது. ஸ்திரமான பரிகாரம், நிரந்தரமான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே ஜனங்கள் எல்லோருமே நல்ல வழியிலேயே நடக்கிறது, நல்லதையே செய்யறது, நல்லதையே பேசுறது, நல்லதையே பார்க்கறது, நல்லதையே செய்யறது, இப்படி நல்ல எண்ணங்களோடையே இருக்கிறது, சத்காரியத்தில் பிரவேசிக்கிறது தான் இதுக்கு பெரிய பரிகாரம். அது இருக்கட்டும். இருந்தாலும் இது மாதிரி தற்காலிகமான பரிகாரமும் வேண்டிருக்கே. இதோ பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்ணக்கூடாது, இன்னமே வேணா நாம ஒழுங்கா இருந்தோம்னா பிற்காலத்துல வேணா தப்பு தண்டனை வராத இருக்கலாம். இப்ப பண்ணிட்டுமே ஆல்ரெடி, அதுக்கு ஏதான ஒரு பரிகாரம் பண்ணியானுமே. அதுக்கு என்ன சொல்ல அப்படின்னா, பெரியவா சர்வேஸ்வரனான பகவானான பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்ணணும், அவர் மனசு குளிர முடியுமா நடந்துக்கணும். இப்ப குழந்தையில தானே தப்பு பண்ணி கொடுத்தனா உடனே நல்ல மார்க் வாங்கி அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணி அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துறாப்புல நாமளும் அவளுக்கு பிரீத்தியா ஏதானும் சில காரியங்களை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஈஸ்வரன் உடனே எதை பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்னா, பரமேஸ்வரனுக்கு பேரு ஆசுதோஷி அப்படின்னு பேர். உடனே சந்தோஷத்தை அடைஞ்சிருவர். அவரை எப்படி பிரீத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்ரீருத்ரம் அப்படிங்கிற மந்திரத்தினால அவர் ஆராதிச்சா, அந்த வெறும் இல்ல, அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே இப்போ ஒரு தடவை சொன்னாலே பொருள் பரமேஸ்வரன் பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றதுனால, அதுக்கு நமக்கு ரிஷிகள்லாம் பரம கருணையினாலே என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, அந்த ஏகாதசி ருத்ரமா பண்றது, மகாருத்ரம் பண்றது, அதிருத்ரம் பண்றது அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவா அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கும் போது பரமேஸ்வர பிரீதிக்காக அங்கங்க முடிஞ்ச இடத்துல இந்த ருத்ரஹோமங்கள்லாம் பண்றது, யாகங்கள் பண்றது அப்படின்னு பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப காசு பணம் செலவழிச்சு பண்ண வேண்டிய காரியங்களா இருக்கலாம். பல பேர் அதுல மெனக்கெட்டு காரியம்லாம் பண்ண முடியுமா இருக்கும். அதனால அது எல்லாராலையும் முடியுமா, எல்லா இடத்துலயும் முடியுமா தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, நவகிரகங்களை பிரீத்தி பண்ணி நவகிரக ஹோமங்கள், விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரா அப்படின்னு இந்த பூமியே சாட்சாத் புருஷோத்தமனான ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அந்த புருஷ சூத்திரத்தினால ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி, மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் இதெல்லாம் பண்ணி ஈஸ்வரனை பிரீதி பண்றது அப்படின்னு ஒரு வைதிக காரியங்களை அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு மேல சர்வ ஜனங்களும் எல்லாராலையும் சுலபமான ஒரு பரிகாரத்தை சொன்னா. அது என்ன அப்படின்னா, நாயன்மார்கள்ல ரொம்ப சிரேஷ்டமான முக்கியமான தேவாரம் பாடின முதல்வரான திருஞான சம்பந்தரோட கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிற தேவார பதிகம். வேயுறு தோழி மங்கன் விடமுண்ட கண்டன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடியது. அதுல ஆசிடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவே அப்படின்னு சொல்ற. இந்த அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு, நாள் ஏன் செய்யும், நாடி வந்து கோள் ஏன் செய்யும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ஈஸ்வரனோட கிருபை இருந்துருத்துனா, அவர் அனுகிரகம் இருந்துருத்துனா நவகிரகங்கள் இல்லாமல் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, எல்லாமே நமக்கு நல்லதா தான் இருக்கும், அனுகூலமா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தாத்பரியத்துல தான் இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அதனால அந்த கோளறு பதிகம்ங்கிறத பாராயணம் பண்ண சொன்னா, எல்லா கோவில்லையும் கார்த்தாலையும் சாயந்தரம் பாராயணம் பண்ணணும். எல்லோரும் காலம்பரை ஏன்னொன்னு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு விபூதி எடுத்துட்டு சுவாமி சந்நிதியில அவ வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரமான இந்த பாராயணம் பண்ணணும். முடிஞ்சா 2 தரமும் பண்ணணும், காலையும் மாலையும் பண்ணணும், இல்லையா ஒரு தரமானும் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. இந்த கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு ஒரு பரிகாரத்துக்கு உகந்தது, அதுவும் அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தோஷத்துக்கு இந்த கோளறு பதிகம்லாம் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், இது மருந்து பிரார்த்தனைக்கு அப்படிங்கிறத அப்பதான் உலகமே தெரிஞ்சது. சைவ மடாதிபதிகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டா. அதனால லட்சக்கணக்கில் இதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கும் இலவசமா வழங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. இப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணதை பார்த்துட்டு எல்லா ஆஸ்தியர்களும் எல்லா இடத்துல இருந்தும் பல பேர் பல லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் இந்த கோளறு பதிகத்தை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு கொடுத்து எல்லோரும் வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேருமே படிக்கணும், ஜனம் பாராயணம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லி, அதே மாதிரி கோவில்ல இசைத்தட்டு மூலமா ஓதுவார்கள்லாம் பாட சொல்லி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை எல்லா இடத்துலயும் எப்பொழுதும் ஒலிக்கிறாப்புல பண்றது. இப்படி நல்ல சப்தங்கள் எப்பொழுதும் ஈஸ்வரனாமா எப்பொழுதும் பரவின்னு முடியுமா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள் ஒருத்தர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படிங்கிற மகா, அவர் நவகிரக கிருதி அப்படின்னு பாடியிருக்கார். எல்லா தேவதைகள் மேலேயும் அவர் பாடியிருக்கார், அதுல நவகிரகங்களையும் பாடியிருக்கார். அந்த நவகிரக கிருதிகள்ல எல்லாத்தையும் சங்கீதம் தெரிஞ்சவா அதை அழகா பாடிக்கிடி எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா,
அதை பாடுறதா இருந்தாலும் பாடலாம், இல்லையா ஒரு பாராயணமாகவும் பண்ணினா கூட போறோம். ஏன்னா மகான்களோட வாக்கு இல்லையோ, அதை எப்படி சொன்னாலுமே அதுக்கு பலன் உண்டு. இப்படி நவகிரக கிருதிகளை பாடுறது, கானம் பண்றது, இந்த போலர் பதிகம், இந்த தேவார பாராயணம் பண்றது, அதே மாதிரி வைதிக ஹோமங்கள் பண்றது, யாகங்கள் பண்றது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் விரிவா சொல்ல அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பயபீதி இல்லாத எல்லாருக்கும் ஒரு சாந்தமா அமைதியான ஒரு காலகட்டமா இருக்க முடியுமா தெளிவா பண்ணினா. அதுல ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, இப்படி கிரகங்கள்லாம் அப்படி தாறுமாறா போறது, ஏதான ஒரு நமக்கு ஒரு கெடுதல் வரப்போறது அப்படிங்கிறது கூட கடைசியில எப்படி சுபமா முடிஞ்சுடுறது. ஆசிரியர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாளருக்கு மிகவே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொன்னாப்புல எல்லாமே நல்லதாவே எப்படி முடியுது. இப்படி 8 கிரகணம் ஒன்னா சேர்றது அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ போக அது உடனே ஜனங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கெடுதல்லாம் பண்ணும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு பயம் பீதி வரப்போக, இப்போ இப்படி தேவார பாராயணம், முத்துசாமி தீட்சோட சங்கீத பாராயணம், இது மாதிரி ஹோமங்கள் நல்ல காரியங்களும் நடந்ததோ இல்லையோ, இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே, லாபம் தானே கடைசியில. அப்படி எல்லாம் பண்ணச்சுன்னா இது ஏதோ 1962 வருஷம் இருக்கட்டும், இப்போ கூட சமீபத்துல இங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன், டிசம்பர் மாசம் 21ஆம் தேதி 2012ஆம் வருஷம் ஏதோ ஒரு எங்கேயோ சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உலகமே அழிய போறது, உலகமே அழிய போறது அப்படின்லாம் சொல்லி அங்கங்க பயபீதியோட எல்லாம் இருந்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துருக்கு. உலகம் அழிஞ்சுட்டோம், அழியல. உலகம் அழியாதனால்தான் இந்த பெரியவாழோட எல்லாமும் பார்த்துட்டு கேட்டு இருக்கேன். இதுல இருந்தே தெரியுது இதெல்லாம் ஒரு வதந்தி புரளி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம வச்சுக்கலாம். எப்படி இதுக்காக பயந்துட்டு பீதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது இது கலி பிறகு 5113வது வருஷம். இந்த கலியுகத்துக்கு நமது வைதிக மத சாஸ்திரங்கள 4 யுகம் திருப்பி ஏன் அப்படின்னா, இல்ல தந்தி வந்த சமயத்துல நாங்க ஊர்ல இல்ல பழனிக்கு போயிருந்தோம் அப்படின்னு. பழனியில் என்ன உனக்கு அப்படின்னா, உடனே அந்த அம்மா சொன்னா, தன்னோட புள்ள சந்திரசேகர் இருக்காரு, சேகர் ஜாதகத்துல ஏதோ குரு சரியில்லைங்கிறா, அதனால இப்போ ஏதோ
எல்லாரும் சொல்கிறாளே 10ல் குரு அது இது என்னெல்லாமோ சொல்கிறா. அந்தந்த கிரகங்கள் அந்தந்த கட்டத்தில் வரத்தே ஏதோ உபாதைகள் பண்ணும், சிலது ரொம்ப நல்லபடியாக அனுகூலமாக அனுகிரகம் பண்ணும், அப்படியெல்லாம் ஜோதிஷ ரீதியாக சொல்கிறதுனால குரு சரியில்லைன்னு சொல்கிறா சேகருக்கு. அதனால பரிகாரம் சொன்னால் பழனியில் போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணால் சரியாக போயிடணும், அதுக்காக போயிடணும் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா இப்படி சாஞ்சின்னு கேட்டோம்னா விடுக்குன்னு ஏந்துட்டு யார் சரியில்லை? குரு சரியில்லையா? யார் சரியில்லை? குரு சரியில்லையா? எந்த குரு அப்படின்னா எந்த குரு அப்படின்னா அவளுக்கு புரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றான், இவர் நான் தானே குரு, உனக்கு யாரு குரு? குலகுரு நான் தான். அதனால நான் சரியா இருக்கேன், முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. இனிமே இந்த ஜோதிஷ ரீதியா இனிமே நவகிரகத்தில் இருக்கிற அந்த குரு சரியில்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை அப்படின்லாம் கேட்டுண்டு நீ இனிமே ஊரூரா அலையிறதுங்கிறத வேலையை விடு. உன்னை என்ன பண்ணும், எது எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு நல்லதாகவே தான் அனுகிரகம் பண்ணும். நான் இருக்கேன், பார்த்துக்கிறேன், நான் சரியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இதை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு, இது ஏதோ ஒரு பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு ஒரு சேகருக்கு அவளுக்கெல்லாம் சொன்னதில்லை. எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா எந்த கிரகங்கள் எப்படின்னா அதது காரியப்படி அங்கங்கே போகிறது, கட்டத்தில் சுற்றின்னு வருது. அதனால் அது எதுக்கு உண்டான இருக்குத்தான் இருக்க போகிறது. நாம தான் அந்த தைரியத்தோடு அதை எதிர்கொள்ளணும். அதுக்கு குரு கிருபை ஈஸ்வர அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு மூலதனமாக இருக்க முடியும். அதை வச்சுன்னு தான் நாம் அதை ஜெயிக்க முடியும். இது ஏதோ பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு சொன்னது. இன்னொரு பக்தர் திருவாரூர் வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, அவர் திருவாரூரில் வக்கீலாண்டு, அவள் குடும்பம் திருவாரூர் கிருஷ்ணமூர்த்தியர் அப்படின்னு, அவள் அம்மா கமலம் அப்படின்னு, இவெல்லாம் இந்த குடும்பமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பரமபக்தி. அப்படி இருந்துருக்கிற குடும்பத்தில் வந்தவர் இவர் வக்கீலாக அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார். என்னமோ தெரியல, அவருக்கு கிரக கோளாறு, சனி சரியில்லை, குரு சரியில்லை, ஏதோ அது மாதிரி கட்டத்தில் ஜாதகத்தில் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால அதோட தாக்கம் இருந்தது. எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அங்கே திருவாரூரில் கோர்ட்டையே மூடிட்டா. அந்த அளவுக்கு கோர்ட்டையே மூடிட்டா இவருக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? குடும்பமும் பெரிய குடும்பம், 2-3 குழந்தைகளை வச்சுன்னு எப்படி ஜீவனம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்படி இருக்கிறத என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத பெரியவாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி தெரிவிச்ச, எனக்கு சனி சரியில்லைங்கிறா, குரு சரியில்லைங்கிறா, அது சரியில்லை, இது சரியில்லைங்கிறா, அதுக்கு ஏத்தாப்புல எனக்கு ரொம்ப படுத்தல் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அங்கேயோ இப்போ பொழப்பு இல்லாத இருக்குது, கோர்ட்டை மூடிட்டா, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னா உடனே பெரியவா, அப்போ அங்கே கோர்ட்டை மூடிட்டோன்னா அங்கே சரியில்லைன்னா பட்டணத்தை பார்க்க வந்துடும் அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு வா அப்படின்னா. இது சேகருக்கு பயமாக இருந்தது. நாம் திருவாரூர்லையான ஏதானும் ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது, எல்லாரும் பிறந்து வளர்ந்ததுலேயே அங்கேயே இருக்கோம், பழகின மனுஷா, ஒரு அமைய சமயம்னா 5-10 கடன் வாங்கணுன்னாலே அக்கம் பக்கத்தில் வாங்கிக்கலாம். இப்படி ஒன்றுமே தெரியாத, முன்ன பின்ன தெரியாத, ஒரு பழக்கம் இல்லாத பட்டணத்தில் இத்தனாம் பெரிய ஊரில் இது எங்கேயோ விலைவாசியெல்லாம் எல்லாம் அதுக்கு ஏத்தாப்பில் இருக்கும். இதில் எப்படி குடுத்தனம் பண்ணுறது, குழந்தைகளையும் வச்சுட்டு சிரமமாக இருக்குமே அப்படின்னு இவருக்கு நமக்கு ஏற்கனவே கிரகஸ்ரீ இடம் விட்ட இடம் புது இடத்துல இன்னும் கஷ்டம் ஜாஸ்தியாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பயம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதனால யோஜனை பண்ணினார், இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே கிரகங்கள் சரியில்லை, நான் அங்கேருந்து விட்டுட்டு இங்கே வந்தேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்போ உடனே பெரியவா பழிச்சுன்னு, உன்னை என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், கிரகங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னு. அவர் வேணால் சேலஞ்சிங்காக பேசலாம், உன்னை என்ன பண்ணுறது கிரகங்கள்லாம் பார்க்கலேன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நமக்கு எப்படி அதை நம்பிண்டு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரீதியாக ஒரு பயம் இருக்குதானே இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்குது, ஸ்ரத்தை இருக்குது, ஈஸ்வரனை நம்புகிறோம், குருட்ட அபரிமிதமான பிரியம் இருக்குது அப்படின்னா கூட வாழ்க்கையில் அந்தந்த சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை சமாளிக்கிறதே கொஞ்சம் பயங்கள் இதெல்லாம் இருக்குத்தான் இருக்கும். அதுலேருந்தெல்லாம் நம்ம விலகி வரத்துக்கும் அதெல்லாம் கடந்து வரத்துக்கும் இந்த குரு கிருப்பை தான் நமக்கு கை கொடுக்க போகிறது, துணையாக இருக்க போகிறது, அது வேற விஷயம். இந்த சேகர் திருப்பி யோஜனை பண்ண பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், பார்த்துக்கிறேன், உன்ன கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னா. அப்போ தான் யாரோ விபூதி முட்டாம் போட்டுன்னு விபூதி பெரியவாளை கொடுத்துருந்தா, அப்படியே தன் விபூதியை எடுத்தா, கையில் கொடுத்தா. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? அபயம், பிரசாதம் வந்துடுத்து. ஐஸ்வர்யம்னா விபூதினா ஐஸ்வர்யம் வந்துடும் அப்படின்னுட்டா. சரி, பெரியவா இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணும், ஊரை காலி பண்ணிட்டு நேர மெட்ராஸ்க்கு வந்தாச்சு. மெட்ராஸில் இங்கே ஒரு கம்பெனியில் லீகல் அட்வைஸராக வேலை கிடைச்சிது. அதில் போய் சேர்ந்து இருந்தார். மாம்பலத்தில் டி நகரில் ஒரு இடத்த பார்த்து எடுத்துன்னு வீட்டிலாம் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு.
இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த கிரகங்களோட கோளாறு போல இருக்கு, எங்கே போனாலும் நிழல் பின்னோட அப்படிங்கிறாப்புல. இங்கே மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஏதோ 2-3 மாதம் சௌக்கியமாக இருந்தாப்புல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 3 மாதத்துலேருந்து சம்பளம் வராத போயிடுது. இவர் உத்தியோகம் கிடைச்சிருக்கு, எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் சம்பளம் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டப்பட்டார். இப்போ இவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினார், நம்ம இதுக்கு தான் பயந்தோம், இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டார். பெரியவா சொன்னால், நான் சொன்னாக்க வந்துடுவியா அப்படின்னார். அம்மா பெரியவா தான் கடுமையாக சொன்னால் திருவாரூர்லேருந்து வந்துடும்னா அதனால் வந்துட்டேன். இப்போ இங்கே வந்தால் வாடகை கூட கொடுக்க முடியல, 3 மாதமாக சம்பளம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னால், இப்போ நான் சொல்கிறேன், திருப்பி திருவாரூருக்கே போ அப்படின்னா. சேகர் பார்த்தார், இது என்ன இது வம்பா போச்சு, அங்கேருந்து இங்கே வாங்குறா, இங்கேருந்து அங்கே போங்கிறா, நம்ம ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் கிரகச்சாரத்தினால, இவர் வேறு இப்படி படுத்துறாரே. அவர் சொன்னார், இல்லை நான் திருவாரூருக்கு போகமாட்டேன் அப்படின்னு, திரும்பி போகமாட்டேன் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னால், நான் சொன்னால் கேட்பேன்னு, இப்போ நான் திருப்பி திருவாரூர் போனால் ஏன் போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை திருவாரூர் மட்டும் போக முடியாது என்னால், ஏன்னா அங்கேருந்து காலி பண்ணி இங்கே வந்துட்டேன், ஏதோ பட்டணத்துக்கு வந்து பிரமாதமாக பழைக்க போகிறாப்புல, இப்போ திரும்பி ஒன்றும் இல்லைன்னு அங்கே போனேன்னா எனக்கு அவமானமாக இருக்கும், அதனால் போக முடியாது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால், அப்போ டெல்லிக்கு போ அப்படின்னா. இப்போ திருவாரூர் கோர்ட்லேருந்து மெட்ராஸ்க்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு, இப்போ ஹைகோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டா, என்ன இப்படி பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. உடனே அழுதர், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, பெரியவா என்னை இப்படி சோதிக்கக்கூடாது, பெரியவாளை நம்பி தான் இங்கே வந்துட்டேன், பெரியவா தான் என்னை ரட்சிக்கணும், காப்பாற்றணும், எங்கேயும் இனிமேல் எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, இப்படி எப்படி போயிட்டு என்னால் ஓட முடியாது அப்படின்னு ஒன்று பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டு கேட்டால், லீகல் அட்வைசருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இவருக்கு சொல்ல தெரில. வேடிக்கை, வக்கீல், இவருக்கு லீகல் அட்வைசருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்னன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு சொல்ல முடியல, பிசாதன்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால், லீகல் அட்வைசர்னா ஒரு கம்பெனியில் இருந்தோம்னா அவளுக்கு சட்ட சிக்கல், சட்ட பிரச்சனைலாம் வந்தால் அதுக்கு எப்படி பண்ணால் அதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சட்ட பாயிண்ட்லாம் நாம் எடுத்து சொல்லணும், அட்வைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு சம்பளம் கொடுப்பா. ஆனால் ரீட்டைனர்னால் என்ன தெரியுமோ, பெரிய வக்கீல்கள்லாம் இருப்பா, உலக ஒரு பிரசித்தமான பிரபலமான வக்கீல்லாம் இருப்பா, அவள் ஒரு கேஸை அட்டன் பண்ணுறா அப்படின்னு வந்து நின்னாலே அந்த ஜட்ஜிலேருந்து எல்லாருக்குமே அதோட தாக்கம் இருக்கும், ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். இவரே வந்து இந்த கேஸ் அட்டன் பண்ணுறதுனா இல்லை ஏதோ விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு, அதனால எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக தான் இருப்பா. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரிய பிரபல வக்கீல எல்லா கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவா, ரீட்டைன் பண்ணிப்பா, தன் பக்கம் வச்சுக்கணும், தன் பக்கம், அதாவது தன்னோட எதிராளிக்கு போய் அவர் ஆஜராயிடப்படாது அப்படிங்கிறத தங்கிட்ட வச்சுக்கிறதுக்காக, தன் பக்கமே வச்சுக்கிறதுக்காக ரீட்டைனர் ஃபீன்னு கொடுத்து வச்சுட்டு இருப்பா. இந்த ரீட்டைனர் ஃபீ தான் வருமே, சம்பளம் வேலை ஒன்றும்லாம் செய்ய மாட்டார். இதை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பெரியவா, ரீட்டைனர்னா வேலை செய்யாத இருக்கிறதுக்கு சம்பளம், லீகல் அட்வைசர்னா வேலை செஞ்சா சம்பளம், நீ ரீட்டைனராக க்ஷேமமாக இருப்ப போயிட்டு அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணது, அனுகிரகம் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இந்த நவகிரகங்கள்லாம் எங்கே போச்சு என்னாச்சு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அமோகம் அவர் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட இன்னைக்கு மெட்ராஸில் வீடு வாசல்னு பரம சௌக்கியமாக இருக்கிற, க்ஷேமமாக இருக்கிற அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற வார்த்தைகள். பெரியவாளை அண்டிட்டோம்னா, சரணாகதி மட்டும்னா, அந்த குரு கிருப்பை இருந்ததுன்னா கிரகங்களோ நாளோ கோளோ ஒன்றும் நமக்கு கெடுதல் செய்யாது, எல்லாம் நமக்கு அனுகிரகமே தான் செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. இப்படி இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை முதலான எல்லாத்தையுமே பெரியவா கிருபையினால உலகத்துக்கு நன்மையாகவே வாச்சிருக்கு. அந்தந்த சமயங்களில் பெரியவா சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி, ஈஸ்வர பிரீத்தி, நாம் க்ஷேமமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேற்கொண்டு நாம் தொடர்ந்து பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன்.
அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப் பணியாய்
திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய் துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன். திருவருள் வகை அறியேன்
பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன். போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று அருளாய். உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று அருளாய். சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன். நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய். பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ. திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். புரந்தராதிகள் நிற்க மற்றென்னை போது மாட்டி நின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிப்பூட்டாய். யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்படுவதும் இனிதோ. சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ். சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்று ஏனை நயந்தினிதாண்டாய். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய். காலனார் உயிர்
கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ்திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே
உலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீராயே. அயனுடனே மாலவனும் தேடிய போர் பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.